कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग च ग्रेट फैमिली ड्रामा, सोनिया गांधी ही रहणगे अंतरिम प्रधान, 6 महीने के अंदर चुन लिया जाएगा नवा प्रधान। महाराष्ट्र के रायगढ़ च 5 मंजिला इमारत डिगे, 100 लोगों के फसे होने का खदशा, सीएम उद्धव ठाकरे ने डीएम तो लई जानकारी। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर नूं कोरोना, 26 अगस्त नूं विधानसभा सैशन, विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ते 2 बीजेपी विधायक पहला ही पॉजिटिव। श्री अकाल तख्त साहिब वालों ढड्डरियांवाला दे समागमां ते रोक, जथेदार साहिब ने कहा ढड्डरियांवाला दी वीडियो अगे ना कीती जावे शेयर, ढड्डरियांवाला बोले जथेदार दा बयान धमकी। पंजाब च कोरोना दे 1516 नवे केस ते 43 मौतां, हुण तक कुल 23,284 केस ते 1129 मौतां। मोहाली च सब तो ज्यादा 251 मामले। कांग्रेस च स्टेटस को है, यानी कि स्थिति ज्यों दी त्यों। सोनिया गांधी ही कांग्रेस के अंतरिम प्रधान ने, उन्होंने अस्तीफे की पेशकश की पर मंजूर नहीं होया। हालांकि ये भी कह दिता गया कि 6 महीने के अंदर नवा प्रधान चुन लिया जाएगा। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, 7 घंटे मैराथन बैठक ये चली है ते सवाल ये भी उठ रहे हैं कि गांधीगिरी कांग्रेस से भारी पवेगी। सभी लोगों ने अपनी बात कही, गुलाम नबी आज़ाद साहब भी उसमें थे, मुकुल वासनिक जी भी थे, आनंद शर्मा जी भी थे, सभी लोग में थे। मैंने कहा कि जितने भी वर्किंग कमेटी के, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य थे, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुनाव है वो एआईसी सेशन बुला के किया जाएगा, और इस बीच में जो सदस्यता अभियान है उसका कार्यक्रम भी होगा। वो करने के बाद फिर जैसी परिस्थितियां बनेंगी, कोरोना संकट के ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से सेशन बुला के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। जितने भी वहाँ पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य थे, हर एक ने अनुरोध किया मैडम कंटिन्यू करें और मैडम अपनी जिम्मेवारी राहुल गांधी जी को सौंपें, और नए अध्यक्ष का चुनाव क्योंकि कांग्रेस सेशन बुला के ही किया जा सकता है, तो इसलिए कौन होगा, राहुल जी बनेंगे और कोई बनेगा, ये सेशन में के दौरान ही तय होगा। और लेकिन हर एक की मांग थी कि राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और जो उन्होंने पहले अपना फैसला किया था, राजनीति में फैसले पर पुनर्विचार भी होता है, उसमें बदला भी जाता है, तो वो अपने फैसलों पर पुनर्विचार करें और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का कार्यभार संभालें, जिम्मेवारी संभालें। एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਲਈ रुकते हैं। ब्रेक तो बाद सोनिया गांधी का सियासी सफर किवें इटली तो भारत आके उन्होंने कांग्रेस से ताक जमा ली। ब्रेक तो बाद हर तस्वीर। सोनिया गांधी अनचेंज्ड, कांग्रेस च प्रधान के नाम नूं लैके कलेश मच गया है, इसलिए सोनिया गांधी ही अंतरिम प्रधान रहणगे। वैसे सोनिया गांधी वो ना है जिन्होंने नेहरू ते गांधी परिवार की विरासत वाली देश की सब तो पुरानी पार्टी की कमान सब तो लंबे समय तक संभाली। देखते हैं उन्हों का पूरा सियासी सफर। आखिरी बार आपको कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में संबोधित कर रही हूँ। सोनिया गांधी की इस स्पीच साल 2017 दी है। 19 साल तो इस ओहदे ते काबिज रहन तो बाद सोनिया गांधी नूं लगा कि राहुल की ताजपोशी नाल वो जिम्मेदारी तो मुक्त हो जाएंगे।
ਪਰ 2019 ਚ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਫਲॉप ਹੋ ਗਏ। कांग्रेस की सियासत गांधी परिवार के आले दुआले घूमती है। राहुल हाथ सोनिया ने कमान तो फड़ाई पर वो बुरी तरह डगमगा गए। आखिर फिर सोनिया नूं एक्टिव होना पिया, चाहे कुर्सी अंतरिम प्रधान दी सी, पर यही कांग्रेस का धुरा है। इटली के विसेंजा तो कुछ दूर एक छोटे जे पिंड लुसियाना च 9 दिसंबर 1946 ਨੂੰ सोनिया गांधी ਦਾ जन्म होया। इस तो बाद 1964 च वो इंग्लैंड चली गई। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी च उन्हां ने इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ाई की। इस दौरान उन्हां दी मुलाकात भारत के साबका प्रधानमंत्री राजीव गांधी नाल हुई। ਇਹ ਉਹ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 1991 ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਡਰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। मैं अपने आप को, अपने पति और बच्चों को इससे दूर ही रखना चाहती थी, मगर मेरे पति के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उसे अपना कर्तव्य समझकर प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कर दिया। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्होंने दिन रात एक किए। उनके साथ मैंने देश के कोने कोने तक दौरा किया, लोगों की समस्या को समझा, देश के सामने चुनौतियों को पहचाना। इंदिरा जी की हत्या के बाद सात साल बीते थे कि मेरे पति की भी हत्या की गई। मेरा सहारा मुझसे छीन गया। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ? ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ। ਪਰ ਸੋਨੀਆ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋਨੀਆ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਨ ਤੇ 1996 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਮਚੀ। ਸੀਤਾਰਾਮ ਕੇਸਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। कांग्रेस के हाल बद तो बदतर होंदे चले गए। आखिरकार सोनिया गांधी ने 1997 च कांग्रेस ज्वाइन की ते 62 दिन बाद ही प्रधानगी संभाली। जब मुझे एहसास महसूस होने लगा कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, उसके सामने गंभीर चुनौतियां आ रही हैं और सांप्रदायिक तत्व उभर रहे हैं, तभी मुझे पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की पुकार सुननी पड़ी। मुझे यह महसूस हुआ कि इस जिम्मेदारी को नकारने से इंदिरा जी और राजीव जी दोनों की आत्मा को ठेस पहुंचेंगे। सोनिया गांधी पार्टी ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗਰਮਾਇਆ। ਸਾਲ 1999 ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਵੀ ਉੱਠੇ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾ ਖੇਡਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਮੁੜ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। मैं सुहागिन यही बनी, माँ यही बनी, मैं विधवा आपकी आंखों के सामने हुई। इस देश की सबसे महान पुत्री इंदिरा जी ने अपनी सांस मेरी बाहों में तोड़ी। मेरे खून की एक एक बूंद कहती है कि ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1999 ਚ सांसद ਬਣੇ। यूपी ਦੀ ਅਮੇਠੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਸਾਲ 2004 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਰਹੂਮ ਲੀਡਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਿਰ ਮੁੰਡਵਾ ਲੈਣਗੇ। शायद ही किसी लीडर ने इंज का ऐलान पहला कदी कीता होवे। हालांकि सुषमा स्वराज नूं ऐसा कुछ नहीं करना पिया, क्योंकि सोनिया गांधी ने खुद ही इस ओहदे नूं ठुकरा दिता। संसद दे सेंट्रल हॉल तो ऐलान किया। साथियों, मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद नहीं है। मेरे सामने हमेशा स्पष्ट था कि अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई जैसी आज, तो मैं अपनी आत्मा की आवाज़ के मुताबिक चलूँगी। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना कर दूँ। आखिरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ 10 ਜਨਪਦ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪੀਐਮ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲਾ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰੋਂ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਥਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜਾਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਰਵਾਵੇ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 43,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1516 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ 43 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਿਹਤਯਾਬ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9,147 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 324 ਮੌਤਾਂ, 6,451 ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ 5,365 ਕੇਸ, 138 ਮੌਤਾਂ, 3,384 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 3,390 ਕੇਸ, 125 ਮੌਤਾਂ, 2,695 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 1,973 ਕੇਸ, 71 ਮੌਤਾਂ, 1,380 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 5,043 ਕੇਸ, 125 ਮੌਤਾਂ, 3,559 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 2,860 ਕੇਸ, 55 ਮੌਤਾਂ, 1,288 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 1,523 ਕੇਸ, 43 ਮੌਤਾਂ, 1,187 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 953 ਕੇਸ, 18 ਮੌਤਾਂ, 697 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ 678 ਕੇਸ, 28 ਮੌਤਾਂ, 469 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 1,085 ਕੇਸ, 29 ਮੌਤਾਂ, 867 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 616 ਕੇਸ, 16 ਮੌਤਾਂ, 453 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 852 ਕੇਸ, 6 ਮੌਤਾਂ, 490 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ 687 ਕੇਸ, 6 ਮੌਤਾਂ, 390 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 1,465 ਕੇਸ, 23 ਮੌਤਾਂ, 541 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 932 ਕੇਸ, 19 ਮੌਤਾਂ, 613 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਮੋਗਾ 'ਚ 1,220 ਕੇਸ, 13 ਮੌਤਾਂ, 673 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ 927 ਕੇਸ, 34 ਮੌਤਾਂ, 579 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 1,830 ਕੇਸ, 17 ਮੌਤਾਂ, 1,129 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਰੋਪੜ 'ਚ 714 ਕੇਸ, 10 ਮੌਤਾਂ, 428 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 702 ਕੇਸ, 7 ਮੌਤਾਂ, 424 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 909 ਕੇਸ, 15 ਮੌਤਾਂ, 413 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ 413 ਕੇਸ, 7 ਮੌਤਾਂ, 247 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 43,284 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1,129 ਮੌਤਾਂ, 28,357 ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਚਾਰਜ ਤੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਲੀਡ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।